namaste. Today I'm suffering from internet problem. Good uh, good evening, all my respected fans, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my gratitude to all Nepalese people for concerning to save our national sovereignty, territorial integrity, and independency. First of all, let me introduce myself. This is me Punne Gautam. Hello, how are you? I think you are very fine and doing lots of progress. First of all, I would like to express my gratitude to all Nepalese people for concerning to save our national sovereignty, territorial integrity, and independency. Today, I am going to discuss about ongoing current situation about Nepal and India relation and about Manisha Koirala. You know about our reputed film actress Manisha Koirala. Listen carefully, ladies and gentlemen. Manisha Koirala has uh, mentioned Foreign Minister Pradeep Giwali on her tweet. Thank you for keeping the dignity of our small nation. We all are looking forward for a peaceful and respectful dialogue between three great nations, including China. Uh, Dear friend, I would like to express my gratitude to I'd like to express gratitude to respected Honorable Prime Minister KP Sharma Oli. Dear friend, I'm suffering from internet problem now. I would like to express gratitude to respected Honorable Prime Minister as well as Chairman of our party KP Sharma Oliju and all senior leaders from Communist Party of Nepal. CPN, including former Prime Minister as well as uh, Chairman of our party, Pushpa Kamal Dal Prachanda, former Prime Minister, as well as senior leader of our party, Comrade Madhav Kumar Nepal, from former Prime Minister Jalnath Khanalju. Today I am going to discuss about the ongoing current situation about Nepal-India relationship and about Manisha Koirala. Nowadays, we are suffering from the fake propaganda created by Indian media. We extremely condemn that type of harmful propaganda against our great country Nepal and its glorious history. You should try to understand that we all Nepali people never surrender with any imperialist power center, including India. Dear friends, listen carefully. Nepal has taken a historical new political map, including Kalapani, Lipulek, and Limpiadura. It is the first ever formal and bold step taken by government of Nepal as well as Communist Party of Nepal (CPN) to define our national sovereignty, territorial integrity, and independency. Now, diplomatic skill and proactive role is highly expected to settle the issue in reality. I hope that Indian Prime Minister Narendra Damodar Das Modi's neighborhood first policy wouldn't be converted to neighborhood lust. Being a big country and regional superpower, India must sense the sensitivity and concerns of neighboring countries like Nepal. We know very well bread and butter is old and outdated rhetoric at all. Now the relationship between Nepal and India should be redefined according to appropriate agenda and need of the time. Let me tell something about a reputed Bollywood actress as well as a dignified Nepali daughter Manisha Koirala. Once upon a time, especially 90s decade, you know very well, she was one and only female superstar for Indian film industry's Bollywood. Her grandfather, BP Koirala, was first elected Prime Minister of Nepal. Everybody knows about actress Manisha Koirala. She is an extraordinary genius actress. Manisha Koirala is an exemplary of selling labor and skill, but not selling her dignity and sovereignty of our great motherland Nepal in the global market. It is a huge lesson to all sovereign citizens who are working in the
international market as she is working the big, huge amount of crap and super support from the Nepal and Nepali people. Frankly speaking, she deserves huge amount of clap and support from our country. Nepal, no doubt. Renowned actress Manisha Koirala, beautiful Himalayan daughter, she seems to be patriotic actress. We are proud of you, Manisha ji. Go ahead, please. We are all with you. Ever and ever. Wish you all the best. Always be happy, always be success. You seems brave lady for our nation. It is a unenvious perspective that she is worthy of our admiration. I may be wrong, but I think so. More importantly, she broke the chain of slavery from the Koirala clone and spoke up to defend her patriotism from the very beginning. Nepali Congress is neither nationalist nor a Democrat. This is where I see a success ground. Her statement is more presentable. One can affordable anticipate some Indian media will lose out, but she is someone who survived a deadly cancer, let alone a bonehead's criticism of our. Of course, we should salute this res- representative voice of famous actress Manisha Koirala. Long live renowned patriotic actress Manisha Koirala. Of course, we should salute this representative voice of Manisha, famous actress Manisha Koirala. Long live renowned patriotic actress Manisha Koirala. Salute our Nepali daughter Manisha Koirala, damn the Indian hegemony. Thanks for endorsing and supporting our nation. You are an impression. You are an inspiration to all people. Once again, I would like to express my patriotic opinion about ongoing current situation between two countries, Nepal and India. All Indian people should try to understand neither Nepal has colonized history of Britain and Muslim empire, nor needs to be a slave of any countries. Nepal has more the thousands times pride on long history of the sovereign than India. If we were slave of British Empire, situation would have been different. So Indian media's worst comment of Nepal as a ghulam slave of China is deplorable. Indian news channels are the worst in the world. They mislead the general people with huge misinformation. Once again, Indian news channels are the worst in the world. They mislead the general people with huge misinformation and to be a neighbor of India cause. It's a commonplace phenomenon everywhere that media construct and reconstructs narrative just to serve the colonial interest of the states. Let's call it new colonial manifestation. As far as Indian media concerned, even the accounts of their media response representation of Muslim whenever the Indo-Pakistan border issue suffers less by its hypocrisy. Most of them elegant and propaganda. Most of them elegant and propagate Indian government. Populist politics. The unnecessary arrogance from Indian side toward that immediate neighbor mandates and international surveillance, subconscious intervention. In recent days, I mean nowadays, India's human right violation has crossed
the limit. You know very well about Indian human right condition. Uh, Please, you should try to understand me. Uh, you know very well. In the recent days, I mean nowadays, India's human rights violation has crossed the limit. According to Dr. Kulchandra Gautam, former Under Secretary General of United Nations, and according to Dr. Bhesh Bahadur Thapa, former Foreign Minister as well as Ambassador to India for Nepal, they are saying we should reconsider about our peace zone proposal. Anyway, something must be done to make it walk on leg, not on head. Once again, I would like to talk about Indian media and social sites. My individual judgment, Indian media a bite away from basic principle of journalism, A, B, and C. I mean, Indian media must have to understand accuracy, balance, and credibility. Once again, I'd like to talk about Indian media and social sites, my individual opinion, my personal opinion, judgment. Indian media a bite away from basic principle of journalism A, B, and C. I mean, Indian media must have to understand accuracy, balance, and credibility. Please, you note it, point to be noted. Be great, not big. At last, we are proud of at last, we are proud to be a Nepalese citizen, Nepalese people. We have our own stand and identity. Let's start glorified our national sovereignty, territorial integrity, and independency. Let's start global campaign for strengthening our glorious history. At last, we are proud of at last, we are proud to be a Nepalese citizen. We have our one stand and identity. Let's start glorified our national sovereignty, territorial integrity, and independency. Let's start global campaign for strengthening our glorious history. Dear friend, you you should try to understand me. Manisha Koirala, she was the very reputed actress from Bollywood. Once upon a time, she was the superstar, you know very well. साथीहरू मैले यति भनिसकेपछि अब केही तथ्यहरू म यहाँको ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु। एकैछिन साथीहरू। अब अहिले भारतले मनिषा कोइरालाको एकदमै खुनखुत्रो उतारिरहेको छ। मनिषा कोइरालाको बालको खाल उतार्ने गरी भारतीय मिडियाहरू फेक प्रोपोगन्डामा जुटेका छन्। खाती है इंडिया का और गाती है नेपाल और चाइना का, यस्तो प्रकारको घटिया निन्दित अभिव्यक्ति दिएर भारतीय मिडियाले मनिषा कोइरालाको त्यो सुपरस्टार व्यक्तित्व, उनको कृतित्व र व्यक्तित्वमाथि एकदमै ठूलो हमला बोलिरहेका छन्। के भनिरहेका छन् उनीहरू? वास्तवमा मनिषा कोइरालाले भनेको कुनै विशेष ठूलो कुरा त केही पनि होइन, किनभने हामीलाई थाहा छ मनिषा कोइरालाले हाम्रो विदेश मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूलाई मेन्सन गरेर रिट्विट गर्नुभएको थियो। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, लिसन केयरफुली, तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला। फेमस एक्ट्रेस मनिषा कोइराला हैज मेन्सन फरेन मिनिस्टर प्रदीप गेवाली on her tweet, thank you for keeping the dignity of our small nation. We all are looking forward for a peaceful and respectful dialogue between three great nations, including China. उहाँले भनेको यति हो साथीहरू। योभन्दा दायाँ बायाँ उहाँले केही पनि भन्नुभएको छैन। रिट्विट गर्दा लेखेको यति हो, तर त्यो बापत उहाँलाई यति झाँको झारिएको छ, उहाँको यसरी धज्जी उडाइएको छ, मानौ उहाँले भारतको गुलामी स्वीकार नगरेर ठूलो भूल गर्नुभएको छ। मनिषा कोइराला एउटा स्वाभिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आफ्नै नातिनी र गिरिजा प्रसाद कोइराला, मातृका कोइराला, जो एउटै पिताका तीनवटा सन्तान प्रधानमन्त्री हुने सुयोग मिलेको थियो नेपालको इतिहासमा, ती सबै बीपी कोइराला खुदै उहाँको हजुरबा, अरू हजुरबाका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, मातृका कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला। त्यस्तो कुलीन घरानामा जन्मिएको व्यक्तित्व जो बलिउडमा आफ्नो सितारालाई चम्काउनको निम्ति आफ्नो
भाग्य अजमाउनको निम्ति पुग्नु भएको थियो। मेगा उलको विज्ञापनमा खेल्नुभयो, फेरि भेटौँगा नामक मुभीमा पनि एक्टिङ गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको एक्टिङ करियर जमाउनको निम्ति उहाँ इन्डिया जानुभयो। इन्डिया गइसकेपछि उहाँले त्यहाँ धेरै पापड बेल्नु परेन, किनभने उहाँको त्यहाँको सत्ता करिडरसँग नजिकको सम्बन्ध थियो। चन्द्रशेखर मार्फत सुभाष घईसँग परिचय भयो। सुभाष घईले कुनै उहाँलाई असीम अनुकम्पा गरेर निगाह गरेर उहाँलाई त्यहाँ फिल्ममा चान्स दिएको होइन। 90 को दशकको ब्लकबस्टर सुपरहिट फिल्म सौदागरमा खेल्ने उहाँले मौका पाउनुभयो र त्यो फिल्म इतिहासको अल टाइम बेस्ट सिनेमा मध्ये एक मानिन्छ र उहाँ त्यसपछि कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। 1.5 दशकसम्म मनिषा कोइरालाको लगभग एक छत्र त नभनौँ, अरू नायिकाहरू पनि आए, उहाँको रात चल्यो भन्दा पनि फरक पर्दैन। धेरै राम्रो एक्टिङ, धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर उहाँले आफ्नो क्षमता निखारेर त्यहाँ आफूलाई स्थापित गर्नुभयो। त्यसो त नेपाली मूलका चाहे उदित नारायण झाको कुरा गरौँ, चाहे प्रशान्त तामाङको कुरा गरौँ, चाहे नेपाली भाषी डेनी डेनिजम्पाको कुरा गरौँ, सबै प्रतिभाहरू 101 टप प्रतिभाहरूले आफ्नो क्षमता र प्रतिभा देखाएरै बलिउडमा आफ्नो सिक्का जमाएका हुन्। भाइचुङ भुटिया नामक एक फुटबलर जसले फुटबलमा भारतको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन्, उनी पनि नेपाली मूलकै हुन्। तर त्यहाँको एउटा विडम्बना के छ भने तपाईँ त्यहाँको दासताको जुवामुनि नारिनी शर्तमा जानुहुन्छ भने पनि नेपाली रेसलाई, नेपाली पिपुललाई कहिल्यै पनि त्यहाँ क्याबिनेट मन्त्री जेनरल भन्दा माथिको पदमा लाँदैनन्। त्यो उनीहरूको एउटा अघोषित किसिमको प्रतिबन्ध भन्दा पनि मिल्छ। जबकि नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा समावेश गरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। मनिषा कोइराला उहाँले चाइनाको प्रेज गर्नुभयो, नेपालको प्रेज गर्नुभयो भनेर इन्डियन मिडियाहरू आगो छन्। खाती है भारतका और गाती है नेपाल और चाइनाका। यो के भनेको? कति तुच्छ, कति बैमानी किसिमको अभिव्यक्ति हो। मनिषा कोइरालाले कसैको सित्तैमा खानु भएको छैन। उहाँले आफ्नो पारिश्रमिक लिनुभयो। ग्लोबल मार्केटमा चाहे अमेरिका चाहे युरोप जहाँ गएर पनि, जुनसुकै देशका मानिसले पनि भारतमा गएर, अमेरिकामा गएर, युरोपमा गएर, थर्ड कन्ट्रीमा गएर आफ्नो रगत आँसु पसिना दान गरेर, श्रम दान गरेर कमाउन सक्छ। आफ्नो प्रतिभा देखाएर उसले अगाडि बढ्ने चान्स पाउन सक्छ। त्यसको मतलब अब भारतकै जब उहाँ कर्मभूमि बनाएर बलिउडमा जम्नुभयो, यसको मतलब भारतकै असीम अनुकम्पामा रमाइरहनु पर्छ, उनीहरूकै जुवामुनि नारिनुपर्छ भन्ने त होइन नि। मनिषा कोइरालाजीले 16 आना ठिक कुरा गर्नुभएको छ। किनभने कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा खास गरी लिपुलेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर भारतले चाइनासँग सम्झौता गरेको थियो र त्यो सम्झौतालाई अब चाइनिजहरूले अहिले धोती लगाइसकेका छन्। त्यसलाई डस्टबिनमा फ्यालिसकेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ। जब यो देशभक्त समाजवादी सरकारको तर्फबाट प्रदीप गेवालीज्यूले त्यो नक्साको विषयमा आधिकारिक जानकारी दिनुभएको थियो, त्यसको समर्थनमा मनिषा कोइरालाले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनु भनेको 16 आना ठिक कुरा हो। एउटा देशभक्त चेलीले गर्ने कुरा त्यही हो। वी आर अल विथ यू भन्न चाहन्छु मनिषाजीलाई। विश यू अल द बेस्ट। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, गो अहेड, हामी तपाईँको साथमा छौँ र तपाईँलाई कसैले पनि केही गर्न पाउँदैन। तपाईँ यसरी अगाडि बढ्नुहोस्। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती धम्किँदै गर्छ, कुत्ता भोक्दै हजार, हात्ती धम्के बजार। र मनिषा कोइराला नेपालको मात्रै होइन, साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन, यो साउथ एसियाकै एउटा प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ अभिनयको क्षेत्रमा, त्यसो त म सिनेमा सम्बन्धी मेरो ज्ञान असाध्यै कमजोर छ, तैपनि मैले अपडेट गरेको सूचनामा सौदागर पछि मन जस्ता ब्लकबस्टर फिल्महरू पनि दिनुभयो, खामोशी जस्तो अल टाइम बेस्ट मुभी पनि दिनुभयो। र उहाँको विषयमा हामीले अब धेरै कुराहरू यहाँ गर्नुभन्दा पनि मैले 2-4वटा कुरा तपाईँहरूको माझमा राखेको छु। साथीहरू, अब अलिकति यहाँ लाइटले पनि धोका दिन्छ, समस्या छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ अब कस्तो सिचुएसनमा हामी छौँ अहिले। यो इन्टरनेटको पनि एकदम स्कार्सिटी छ, नेटले पनि बेला बेलामा धोका दिने गर्छ। र मैले तपाईँहरूलाई यो निवेदन गरिरहँदाखेरि मनिषा कोइरालाको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि मैले प्रकाश हाल्ने गरी अथवा उहाँको मुक्त कण्ठले तारिफ गर्ने गरी अथवा उहाँको बिरुदावली गाउने गरी यो कुरा गरिरहेको छैन। मनिषा कोइरालाको योगदानको विषयमा मैले धेरै कुरा गरिरहनु पर्दैन। तपाईँहरू वेल अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले धेरै कुरा थाहा पाउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यति मात्रै भन्छु। एकैछिन साथीहरू धैर्यता राख्नु होला। हजुर, अब अलिकति लाइट देखियो कि जस्तो लाग्छ मलाई।
मनिषा कोइरालाले नेपालको हितमा, नेपालको पक्षमा, नेपालको नेसनल सोभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको विषयमा बोल्नु भएको कुरामा हामी एकदमै सोलिडारिटी व्यक्त गरेका छौँ। उहाँलाई क्या बात स्याबास भनेका छौँ। र साथीहरू, तपाईहरू अहिले जोस मसँग यहाँ संवादमा जोडिनु भएको छ, तपाईहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मनिषा कोइरालाको योगदानको विषयमा हामीले धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन र मनिषा कोइरालाज्यूको स्ट्यान्ड कायम रहोस् र उहाँले जसरी राष्ट्रको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा उहाँले जसरी अभिमत व्यक्त गर्नुभएको छ, यसले मर्निङ सोज डे भने जस्तै वास्तवमै एउटा राम्रो झल्को दिएको छ। उनी बिरुवाको चिल्लो पातको सिम्टम पनि दिएको छ। तपाईहरूलाई थाहा छ, मनिषा कोइराला भारत जाँदाखेरि एउटा कुरालाई हेक्का राख्नु भएको थियो। मैले उहाँसँग एकचोटि दुर्लभ भेट गर्ने मौका पाएको थिएँ। जोन एफ केनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति जो 1967 मा उहाँको हत्या गरिएको थियो, उहाँको एउटा भनाइ छ, भिक्ट्री हेज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेड इज अलवेज अर्फन। अर्थात् विजयका हजार पिता हुन्छन्, पराजय सधैँ टुहुरो हुन्छ। त्यसकारण पराजित हुने म्यान्डेट थिएन, उहाँले जित्नु नै थियो। त्यहाँ गएर केही गर्नु थियो, तरक्की गर्नु थियो, उहाँले गर्नु, धेरै काम गर्नुभयो। एउटा नायिकाको निम्ति 1.5 दशकसम्म टिकेर काम गर्नु, त्यो पनि लाइमलाइटमा बसेर काम गर्नु भनेको नट ए जोक। र मनिषा कोइरालाले जब आफ्नो देशलाई प्रेम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो देशको माया गरिरहनु भएको छ, आफ्नो देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता बलियो हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, जब कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले 1,47,141 वर्ग किलोमिटरमा पनि 374 वर्ग किलोमिटर थपेर एउटा महान इतिहासकै महान र गौरवशाली नक्सा प्रस्तुत गरिरहेको बेलामा उहाँले धन्यवाद सरकार भन्न नपाउनु, यो कस्तो कुरा हो? उहाँले जसरी नेपाली जनताप्रति आफ्नो ग्रेटिट्युड, आभारी व्यक्त गर्नुभएको छ, सरकारप्रति आभारी व्यक्त गर्नुभएको छ, यसबाट भारतीयहरूलाई किन यत्रो टेन्सन? जसरी भारतले यो नक्साको विषयमा एकदम चिसो प्रतिक्रिया दिएको छ, भारतीय मिडियाहरू त्यस्तै यो गर्मी महिनाको यो उष्ण गर्मी भन्दा पनि ज्यादा खलखली पसिना आउने गरी तातिरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हनहनी ज्वरो आउनुको कारण के हो? उहाँहरू किन बेहोस भएर बरबराइरहनु भएको छ? यो कुरा बुझ्नको लागि तपाईँले धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, किनभने उनीहरू अहिले पनि कोलोनियल एटिच्युडबाट नेपाललाई हेरिरहेका छन्। नेपाल बफर स्टेट हो, तर नेपाल क्लाइन्ट स्टेट होइन, नेपाल कसैको सैटेलाइट स्टेट होइन। हामीले इक्वी प्रक्सिमिटीमा विश्वास गरेर, समसामिप्यतामा विश्वास गरेर, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको हामी हिस्सा हौँ। तपाईँलाई थाहा छ, युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ मार्शल ब्रजर टिटो, अनि इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासेर, त्यसै गरी घानाका तत्कालीन राष्ट्रपति एनाक्रोमा, नेपालका बीपी कोइराला, राजा महेन्द्र, त्यसै गरी चीनका जवाहरलाल नेहरू, त्यसै गरी तपाईँलाई थाहा छ भारतका चीनको महामहिम प्रधानमन्त्री चाओ एन लाई, भारतको जवाहरलाल नेहरू, क्युबाका लेजेन्डरी राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो, उहाँहरू मिलेर असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामी अडिग छौँ, हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ, हामी कतै ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ र हामी कसैको 1 इन्च जमिन पनि मिच्दैनौँ। हाम्रो एक इन्च जमिनको पनि पाई हिसाब गर्न हामी सक्षम छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के कुरामा जोड दिनुपर्छ भने नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न इज्जतदार कन्ट्री हो भन्ने कुरालाई मनिषा कोइरालाले एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। उहाँलाई यो पनि थाहा छ कि जतिखेर दूर दूर क्षितिजसम्म भारत भन्ने देश नजर आएको थिएन, जतिखेर भारत अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको दासानुदास हनुमान दास जस्तो बनिरहेको थियो, जतिखेर मुगल सम्राटको तलुवा चाटिरहेको थियो, त्यतिखेर नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक विश्वमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व राखेको थियो। हामी कहिल्यै पनि कसैको गुलाम भएनौँ, न इस्ट इन्डिया कम्पनी, न कुनै ब्रिटिस इम्पायर, न कुनै अमेरिकन इम्पायरको। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो गुलामी किमार्थ स्वीकार्य छैन। हामी देशभक्त स्वाभिमानीहरू, हाम्रो पुर्खाले रगतले कोरेको हाम्रो सिमानालाई हामी रगत दान गरेर भने पनि बचाउन चाहन्छौँ। हाम्रो भूगोलको एक इन्च जमिन हामीलाई मुटु कलेजो फोक्सो भन्दा पनि प्यारो छ। हाम्रो अंग प्रत्यङ्ग जस्तो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा। अब हामीले जब नेपालमै नक्सामा हामीले त्यसलाई स्थापित गरिसकेका छौँ, अब बाँकी कुरो त बाँकी कोर्ट, भारतको कोर्टमा बल पुगिसकेको छ। यसको विषयमा धेरै कुरा भन्नु छैन, किनभने नेपालले कन्ट्री टु कन्ट्री
भारत र नेपालको बीचमा बाइल्याटरल नेगोसिएसन हुन सक्छ, भारत नेपाल चीनको बीचमा, जबकि हामी भाइब्रेन्ट ब्रिज बन्ने कुरा गरिरहेका छौँ, ट्राइल्याटरल नेगोसिएसन हुन सक्छ, अनि मल्टिल्याटरल नेगोसिएसन हुन सक्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामी जान सक्छौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि हामीसँग पुग्दो प्रमाण छ, हामीसँग एकदमै प्रामाणिक दस्तावेज र नक्साहरू छ, जसको आधारमा म अहिले ठोकुवा गर्न सक्छु 99.9% मुद्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट जित्छौँ र परि आउँछ भने नेपालले अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ। हामी देशभक्त नेपालीहरू जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर आर ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा शिरमा कफन बाँधेर यो जमिनको रक्षाको निम्ति अगाडि बढेका हामी नेपालीहरू आइपर्छ भने लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी बचाउन अर्को नाला पानीको लडाईँ लड्न पनि तयार छौँ। हामी हातमा दही जमाएर ढसबस बस्दैनौँ, यो कुरो पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। र यो जुन 1816 को सुगौली सन्धि छ, त्यो सुगौली सन्धिको प्रामाणिक दस्तावेज हामीसँग छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र जस्ता गद्दारीको लागि कुख्याति कमाएका त्यस्ता केही टुक्रा जमिनको निम्ति, पदको निम्ति उनीहरूले अंग्रेजहरूले फ्याँकेको हड्डीको टुक्रा खाएर जीवन निर्वाह गर्नको निम्ति उनीहरूले जसरी देशप्रति गद्दारी गरे, सुगौली सन्धिले पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडामा फैलिएको विशाल नेपालको नक्सालाई खुम्च्याइदियो, मरिच जस्तो चाउरिदियो, तर पनि हामीले 1816 को सुगौली सन्धिप्रति इमान्दारिता व्यक्त गरेका छौँ। हामीले भनेको कुरा के भने सन् 1816 को सुगौली सन्धिले जुन नक्सा बनाइदिएको छ नि, 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भूगोलमा अहिले 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल पनि थपिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त्यो नक्साप्रति इमान्दार छौँ। आवश्यक पर्यो भने हामी काँडे तार लगाउँछौँ र हामीले भनेका छौँ सीमा रेगुलेट गर्छौँ, भिसा पासपोर्ट लगाउन सक्छौँ। डोनाल्ड ट्रम्पले जसरी मेक्सिकोबाट कुनै पनि अपराधीलाई अमेरिकामा ढिम्किन दिइँदैन भनेर ऐलान गर्दै पर्खाल लगाउने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसै गरी हामीले आवश्यक पर्छ भने सीमामा पर्खाल लगाउन पनि सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै खुनखुत्रो गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन र हामीले क्लियर कट कुरा राखेको के भने यदि भारतले 1816 को सुगौली सन्धिलाई पालना गर्छ अबका दिनदेखि भने हामीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति गर्नु छैन। हामीले कुनै त्यस्तो विशेष खालको कुनै त्यस्तो रोमान्टिक राष्ट्रवादको मसला पनि साध्नु छैन। तर भारत आफैले 1816 को सुगौली सन्धिमा धोती लगाउँछ, त्यसलाई डस्टबिनमा हाल्छ, नेपालमाथि पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्छ, जसरी उसले 71 ठाउँमा 70,000 हेक्टर जमिन मिचेको छ नेपालको, त्यसै गरी जमिन मिच्न छाड्दैन। हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि गिद्ध दृष्टि लगाइरहन्छ, म्याक्रो एन्ड माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिराख्छ भने हामी नेपालीहरू पनि उसले जब सुगौली सन्धिमा धोती लगाउँछ भने हामीसँग पनि प्रामाणिक आधार छ। हामी 1950 को सन्धिको धारा 8 मा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर यो साबित गरिदिन सक्छौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने हामी 1950 को सन्धिको धारा 8 मा लेखिएको प्रावधान अनुसार यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौताहरू स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्छौँ साथीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु, त्यो स्थापित गर्ने भनेको के भने हामी सुगौली सन्धि खारेज भयो भने पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा, सिक्किम, दार्जिलिङ, नैनीताल त्यो सबै हाम्रो हुन सक्छ, उत्तराखण्ड हाम्रो हुन सक्छ। हामीले त्यति कुरा अहिले त्यति ठुलो कुरा गरेका छैनौँ। तर भारतले नै सुगौली सन्धि मानेन भने दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले। मङ्गलले भन्नाले कुनै व्यक्ति विशेषलाई मैले लक्षित गरेको होइन, मङ्गल नाम गरेका साथीहरूप्रति मेरो हार्दिक सम्मान छ, उच्च सम्मान छ। मैले उखानलाई मात्रै यहाँ भनेको र मनिषा कोइरालालाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। भारतमा उहाँले जुन खालको स्टाटस बन्नुभयो, उहाँ एउटा कुलीन घरानाबाट जाँदा पनि जसरी एक्सप्लोइट हुनुभयो, जसरी हेपिनुभयो, जसरी बेला बेलामा उहाँमाथि उत्पीडन गरियो, त्यसको एउटा अभिव्यक्ति पनि, त्यसको एउटा प्रकटीकरण पनि अहिलेको अभिव्यक्तिमा कहीँ न कहीँ झल्किएको हुन सक्छ। तर उहाँले प्योर एन्ड कम्प्लिट नेसनलिस्ट पेट्रोटिक भएर यो कुरा राखिरहनु भएको छ। के चीनलाई यो मामिलामा हामीले समावेश गर्न सक्दैनौँ? अवश्य सक्छौँ। हामीले अवश्य पनि मित्र राष्ट्र चीन, जसले 2015 मा भुलवश भारतीय भुलभुलैयामा परेर लिपु लेक्सलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने गरी सम्झौता गरेको थियो र त्यसलाई चीन सहितको मित्र राष्ट्रहरूलाई साक्षी राखेर उहाँहरूसँग नेगोसिएसन गरेर हामीले असमान जुन ढङ्गको काम कारबाही भएको छ त्यसलाई खारेज गर्न सक्छौँ र
अहिले भारतले जुन रोड बनाएको छ मानसरोवरसम्म पुग्ने 78 किलोमिटर रोड, त्यो नेपालकै अखण्ड भूगोलभित्रको स्वतन्त्र भूगोलभित्रको जमिन हो भन्ने कुरो चीनले पनि अघोषित रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको कुरा के भने चीन सहितको ट्राइल्याटरल नेगोसिएसन हामी गर्न सक्छौँ। 1955 डिसेम्बरमा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएका थियौँ। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ढोका ढकढकाउन सक्ने तागत अधिकार पनि हामीमा अन्तर्निहित छ। हामी कसैसँग झुक्दैनौँ चुक्दैनौँ। हामी यो महान राष्ट्रलाई अझ गौरवशाली बनाउनको निम्ति अगाडि बढ्छौँ। र मनिषा कोइरालाज्यू, तपाईले जसरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, आज देश विदेशमा रहेका देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसले यो राष्ट्रलाई आफ्नो प्राणभन्दा बढी माया गर्नुभएको छ, आफ्नो मुटु कलेजो फोक्सो जस्तो महान अङ्ग प्रत्यङ्ग मानिएको कालापानी लिम्पियाधुरालाई हाम्रो नक्सामा फेरि स्थापित गर्न पाउँदाखेरि खुसियाली मनाइरहनु भएको छ। तपाईले पनि एउटा देशभक्त नेपालीको हैसियतले त्यो कुरा गर्नुभएको हो। तपाईले तीनवटा महान देशहरू, अझ तपाईले भारतलाई पनि महान भनिदिनु भएको छ। भारतको महानताको विषयमा लेट्स डिबेट, संवाद हुन सक्छ, तर तपाईले एकदमै सोबर जेन्टिल तरिकाले यो कुरा राख्दा उनीहरूलाई पाच्य भएन। चीनको नाम सुन्नै नहुने, चीन र पाकिस्तानको कारण, अझ स्पेसली चीनको कारणले नेपालले यो दुस्साहस गर्यो भनेर त्यहाँको प्रधान सेनापति नरवणेले त्यस्तो खालको कुरा गर्नुभएको छ जसलाई हामीले खारेज गरिदिएका छौँ। किनभने नेपाल एउटा सोभरेन कन्ट्री हो। आफ्नो देशको विषयमा हरेक निर्णय लिनको लागि नेपाल स्वतन्त्र छ। र त्यति मात्रै होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले वुहान वा इटालीबाट आएको कोरोना भाइरस भन्दा पनि भारतको कोरोना भाइरस अलिकति कडा देखियो भन्न साथ भारतीयहरूलाई त्यो यथार्थ कुरा प्रकट गर्न साथ उनीहरूलाई हनहनी जरा आएको छ। यो किन यस्तो भइरहेको छ? अनि मनिषा कोइरालाको विषयमा अहिले फेक प्रोपोगन्डाको आदि सुनामी तुफान बाढी चलेको छ भारतीय मिडियामा। यसले केही फरक पार्दैन। तपाईँ एउटा देशभक्त चेली हुनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको साथमा नेपालीहरू छन् र तपाईँको रक्षाको निम्ति नेपालीहरू पहरेदार जस्तो भएर तपाईँको अगाडि पछाडि उभिने छन्। तपाईँ अगाडि बढिरहनुहोस्। हो, भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, नपत्याउने खोलाले बगाउँछ, कमिलाले पनि हात्तीलाई धुरुक्के रहन्छ, चिलिमीले घ्याम्पो फुटाउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाललाई पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने, हेप्ने, लुट्ने, शोषण गर्ने, एक्सटोर्सन गर्ने, अनि नेपालमा माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने, मेनिपुलेसन गर्ने, नेपाल आफ्नो एउटा बफर स्टेट मात्रै होइन, क्लाइन्ट स्टेट, स्याटेलाइट स्टेट जस्तो सोच्ने, नेपालको सोभरेन्टीलाई होच्याउने, नेहरू डक्ट्रिन अनुसार काम गर्ने, त्यो न्यू कोलोनियल एटिच्युडबाट, त्यो जसरी उसले दासानुदास हनुमान दास वा चरण दास बनाउने कुरा सोचिरहेको छ, त्यस्तो खालको मानसिकताबाट बाहिर आएर हामीलाई ठुल्दाई प्रवृत्ति देखाउने होइन, हामीलाई नेबरहुड एटिच्युड देखाउनु पर्यो, ब्रदरहुड होइन। बडे मिया छोटे मियाको व्यवहार हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। हामीले स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, हामी असल छिमेकी बन्न चाहन्छौँ। हामी भारत र चीनको बीचमा इक्वी प्रक्सिमिटीको नीति अनुसार अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई स्वीकार गर्छौँ। हामी पञ्चशीलताको मर्म र भावनालाई स्वीकार गरेर यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति शिरमा कफन बाँधेर मनसा वाचा कर्मणा देशको रक्षा र विकासको निम्ति हामी अगाडि बढ्ने हो। हामी अगाडि बढिरहन्छौँ। र अब अलिकति अर्को प्रसङ्गमा पनि म यहाँहरूलाई लान चाहन्छु। मनिषाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँले नेपाली भावना र विचारलाई एक्सप्रेस गर्नुभएको छ। तपाईँसँग वैचारिक हिसाबले म सोरै आना सहमत नहुन सक्छु, तर तपाईँले जुन पेट्रोटिक मत दिनुभएको छ, जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसमा 3 करोड नेपाली जनताले तपाईँलाई स्यालुट गरेका छन्, क्या बात भनेका छन्, स्याबास भनेका छन्। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँको यो अभिव्यक्तिमा चट्टानी अडान राख्नुहोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। भोलि तपाईँलाई विभिन्न भुलभुलैयामा पार्ने, आश्वासन देखाउने यस्तो काम पनि हुन सक्छ। जस्तो भारतले आफ्नो अनुसूची, संविधानको अनुसूचीको 8औं धारामा नेपाली भाषालाई अनुसूचीकृत गरे पनि नेपाली मूलका कुनै पनि मान्छेलाई क्याबिनेट मन्त्री अहिलेसम्म बन्न दिएको छैन। प्राइम मिनिस्टरको त कुरै छोड्नुहोस्, प्रेसिडेन्टको कुरै छोड्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ, अब झन्नै ज्योति बसु जत्तिकै 5 टर्म त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको सिट जितेका, मुख्यमन्त्रीमा आसीन भएका पवन चामलिङ, जो साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई अटल बिहारी वाजपेयीले व्यक्तिगत रूपमा असाध्यै मन पराउनु हुने रहेछ। उहाँले जब क्याबिनेट मन्त्री बनाउने प्रस्ताव राख्नु हो, त्यस्तो सक्सेसफुल चिफ मिनिस्टरलाई म क्याबिनेट मिनिस्टरको रूपमा देख्न चाहन्छु भन्ने बित्तिकै कसो उहाँको कुर्सीको खुट्टा भाँचिएन छ। उहाँलाई नै पदबाट अपदस्थ गराउने षड्यन्त्र समेत त्यहाँ भएछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूलाई जुन ढङ्गले तपाईँहरू बहादुर कान्छाको आँखाबाट हेर्नुहुन्छ, त्यो कोलोनियल एटिच्युडबाट बाहिर आउनुहोस्। भनिन्छ जमिनदार भन्दा पनि खतरनाक र कडा मुन्सी हुन्छ। मुन्सीले जहिले पनि आफ्ना दासहरूलाई दासानुदास हनुमान दासको रूपमा देख्न चाहदो रहेछ।
यो गलत कुराबाट बाहिर आउनु पर्यो, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने अहिले तथ्य र प्रमाण नेपालसँग के छ र भनेर भारतले जोरी खोजिरहेको छ, हामीलाई ह्याकुलाले पेल्न खोजिरहेको छ। तथ्य र प्रमाणमा नेपाल धनी छ। भारतीय शासक वर्ग र मिडियालाई हामी क्याटेगोरिकली भन्न चाहन्छौँ। जस्तो तपाईँलाई म एउटा निवेदन गर्छु कि भारतले प्रकाशित गरेको कतिपय दस्तावेजहरूमा स्पष्ट रूपमा कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भनेर चित्रित गरिएको छ। जस्तो कि सन् 1919 मा इलाहाबादबाट प्रकाशित तत्कालीन भारत सरकारको अल्मोडा गजेट भाग 35 को पेज नम्बर 4 मा बडो स्पष्टसँग भनिएको छ, द कालापानी in the east has its true source in Kutiyangi, which after the infall of the Kalapani rivers takes the name of Kali. म फेरि पनि यो दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सन् 1919 मा इलाहाबादबाट प्रकाशित तत्कालीन भारत सरकारको अल्मोरा गजेट भाग 35 पेज 4 मा बडो स्पष्ट भाषामा लेखिएको छ, द काली नदी इन द ईस्ट हैज इट्स ट्रू सोर्स इन Kutiyangdi, which after the infall of the Kalapani rivers take the name of Kali. यति भनिसकेपछि दायाँ त भन्नु परेन, किनभने तपाईहरुले स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसैगरी तपाईहरुले स्वीकार गरेको अर्को तथ्य पनि के छ भने हिस्टोरिकल रेकर्ड अफ द सर्वे अफ इन्डिया भोल्युम 3 यसको पेज नम्बर, यो भोल्युम निकै निस्किएको छ, यो 1815 देखि 30 सम्म लगातार यो ग्रन्थ प्रकाशित भएको देखिन्छ। यसको भोल्युम 3 मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जुन नक्सा भारतले प्रकाशित गरेको छ त्यो नक्सामा कालापानीको मुहान लिम्पियाधुरा नै स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि लिम्पियाधुरा नेपालमा पर्छ भन्ने कुरा भनिरहनु परेन। त्यसैगरी तथ्य र प्रमाण जुटाउने हो भने हामीसँग कुनै कमी छैन। जस्तो कि तपाईलाई थाहा छ, हाम्रो पुरानो सिक्कामा लिम्पियाधुराको चित्र अंकित छ, छाप देखिएको छ। त्यसैगरी 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि पनि लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने प्रमाण यसले पनि प्रकट गर्छ। त्यसैगरी कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रमाण खोज्नको लागि, त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि 1816 डिसेम्बर 8 को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धिलाई पनि पल्टाउन सकिन्छ। त्यसैगरी 1857 मा भारतले जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा यो पनि एउटा अकाट्य प्रमाण हो। त्यसैगरी 1860 नोभेम्बर 1 मा बाँकेबर्दिया कैलाली कञ्चनपुर र नेपालले फिर्ता लिन भएको सम्झौता, त्यतिखेर जङ्गबहादुर राणा नेपालको प्राइम मिनिस्टर श्री 3 महाराज थिए, उनको पालामा 1860 नोभेम्बर 1 मा बाँकेबर्दिया कैलाली कञ्चनपुर र नेपालले नयाँ मुलुकको रूपमा स्वीकार गरेको थियो। त्यसैगरी 1875 जनवरी 7 मा दाङको डडुवा क्षेत्र सीमाङ्कन गर्दाको नक्साङ्कन यो पनि एउटा अकाट्य प्रमाण हो। साथीहरु, 1995 सालमा तपाईहरुलाई थाहा छ लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकहरूले बाली बुझाएको प्रमाण पनि बक्कैदा हामीसँग छ। त्यसैगरी 2015 सालको आम निर्वाचनको मतदाता नामावलीले स्पष्ट गर्छ कि लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने कुरा त्यसलाई स्पष्ट गर्छ। 2018 सालको जनगणनामा पनि यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। भैरव रिसाल नामक नेपालकै एकजना प्रतिष्ठित अत्यन्तै ठूला बौद्धिक देशभक्त पत्रकार जो अहिले झन्डै 94-95 वर्षको हुनुभएको छ, उहाँले स्पष्ट रूपमा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, त्यतिखेर जनगणना गर्ने व्यक्ति मध्ये म पनि एक हुँ, म जनगणना अधिकृत भएर त्यहाँ गएको थिएँ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भनिसकेपछि यसमा खिर्चिङ मिर्चिङ गर्ने कुरै छैन। यसमा हात लम्काउने र आँखा चम्काउने दुष्प्रयास कसैले पनि नगरोस्। अर्को कुरा के छ भने जस्तो भारतले नेपाललाई बडो असीम अनुकम्पा गरेको अनि नेपाललाई माया आशीर्वाद दिइरहेको, नेपाल उसैको निगाहमा बाँचेको एक खालको झुटो गोएबल शैलीको प्रोपोगन्डा यत्र तत्र सर्वत्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलाउने गर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि ए हो कि क्या हो गाँठे भन्ने भ्रम पनि उसले पारिदिन सक्छ। तर तथ्य र तथ्याङ्कले बिल्कुल अलग कुरा बताउँछ। के छ त तथ्य र तथ्याङ्क? एकचोटि पल्टाएर हेरौँ त। तथ्य आफै छर्लङ्ग बोल्छ, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो कि भारतले भन्छ नेपालीहरूले ठूलो ह्युज एमाउन्ट रेमिटेन्सको रूपमा भारतबाट नेपाल भित्राउँछन्। के यो कुरा सत्य हो? के हो नेपालीहरूले रेमिटेन्स भित्राउँछन् भारतबाट? नो डाउट। तर नेपाल भन्दा 4 गुणा बढी रेमिटेन्स भारतले नेपालबाट भित्राउँछ। यो तथ्याङ्क स्पष्ट रूपमा चित्रित छ। नेपालीले भारतमा कमाउने, तपाईलाई थाहा छ नेपालीले भारतमा कमाउने रेमिटेन्स भन्दा भारतीयले नेपालमा कमाउने रेमिटेन्स 4 गुणा बढी छ। कति छ त? सन् 2019 को आँकडा हेरौं। सन् 2019 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट भारत गएको रेमिटेन्स 4 खर्ब 70 अर्ब। यसको मतलब भारतीयहरूले
नेपालमा श्रम गरेर विभिन्न काम गरेर 4 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्सको रूपमा भारत भित्र्याउँछन्। अब भारतमा कामदारको रूपमा गएका नेपालीहरूले कति भित्र्याउँदा रहेछन् रेमिटेन्स भने भारतबाट नेपाल भित्रिएको रेमिटेन्स जम्मा 1 खर्ब 38 अरब। अब भयो नि त 4 गुणा भन्दा बढी, भारतले 4 गुणा भन्दा बढी भित्र्याउँछ रेमिटेन्स। र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, 2019 को प्रतिवेदन अनुसार, भारतले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार, हामी अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क र प्रतिवेदन पनि पछ्याउने गर्छौँ, त्यो अनुसार भारतले विश्वभरि रेमिटेन्स कलेक्सन गर्ने टप 10 देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। अब नेपाल भारतको सबैभन्दा ठुलो 10 व्यापारिक साझेदार मध्ये पनि एक हो साथीहरू, यसमा कुनै डाउट छैन, नो डाउट। अफकोर्स नेपाल उसको सबैभन्दा ठुलो 10 व्यापारिक साझेदार मध्ये एक हो। अब गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतबाट 9 खर्ब 18 अर्बको सामान किन्यो, आयात गर्यो। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो ट्रेड ब्यालेन्सको अवस्था हेर्नुहोस्, हामी कति ट्रेड लस्टमा छौँ, कति डिफिसिटमा छौँ, ट्रेड डिफिसिटमा छौँ। म इकोनोमिक्सको पनि स्टुडेन्ट हुँ, हाम्रो शोधनान्तर व्यापार घाटाको विषयमा पनि कुनै दिन रिसर्च गरेर म छुट्टै भिडियो यहाँहरूको माझ ल्याउने छु। र भारतले, म भन्दैछु, हामी ट्रेड सरप्लसमा त कहिले पनि भएनौँ, व्यापार नाफामा, व्यापार घाटै घाटा हामीलाई एकदम अगणित रूपमा, असंख्य रूपमा हामी व्यापार घाटा भोगिरहेका छौँ। किनभने गत आर्थिक वर्ष 2019 मा मात्रै नेपालले भारतबाट 9 खर्ब 18 अरबको सामान किन्यो, जबकि भारतले नेपालबाट जम्मा 63 अर्बको सामान किनेछ। अर्थात् नेपालको सामग्री भारतमा 63 अर्बको मात्रै निर्यात भयो र नेपालमा आयात गरिएको भारतीय सामग्री भनेको 9 खर्ब 18 अर्ब। यस प्रकार नेपालले ठूलो व्यापार घाटा भोगिरहेको छ। र यसको मतलब के हो भने भारत अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको ग्लोबल इमेज खराब गर्नको लागि लागिरहेको छ। हामी चाहिँ उसलाई असल मित्र बन्देऊ भन्ने नेबरहुड एटिच्युडबाट हेर्ने, ऊ चाहिँ ब्रदरहुड एटिच्युडबाट हाम्रो भाइ हो भनेर उसले भनिरहने। अनि नेपाल आउँदा त आफ्नै घरमा आएको छु भने जस्तो नेपाललाई अर्को देशको रूपमा देख्नै नचाहने, अर्को घरको रूपमा देख्नै नचाहने। जबकि तपाईलाई थाहा छ, महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी नेपालमाथि लाग्दाखेरि त्यो अमानवीय क्रूर नाकाबन्दी ताका युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीमा नेपालको नामै नलिइकन, भारतको नामै नलिइकन उहाँले संकेतमा भन्नुभएको थियो, नेपाललाई संकेत गरेर भन्नुभएको थियो, देश सानो होस् वा ठुलो होस्, सार्वभौम सत्ता बराबरी हुन्छ। नेपालको नेशनल सोभरेनिटी टेरिटोरी इन्टिग्रिटीलाई भारतले सम्मान गरोस् भन्ने आशय उहाँले प्रकट गर्नुभएको थियो। अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यही आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो वास्तवमा भन्ने हो भने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको पालामा होस्, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डको पालामा, त्योभन्दा अगाडि झलनाथजीको पालामा, अथवा त्योभन्दा अगाडि मनमोहन सरकार, इतिहासकै राम्रो सरकार मनमोहन सरकारको पालामा पनि वास्तवमा यो सीमा समस्या सल्टाउन धेरै कोसिस गरिएको थियो। त्यसैको परिणाम अहिले हामीले पाएका छौँ। यो देशभक्त समाजवादी सरकार नेकपाले नेपाली जनताको तर्फबाट इलेक्टेड भएको यो केवल नेकपाको मात्रै सरकार होइन, तपाईको पनि हो, हाम्रो पनि हो, हामी सबैको सरकार हो। यसले हिम्मतका साथ हिजो राजा महाराजाले पनि आँट नगरेको कुरा गरेको छ। युनिफायर किङको रूपमा इस्टाब्लिस भएका पृथ्वीनारायण शाह पछि राष्ट्रियताको विषयमा कसैको सबैभन्दा ठुलो योगदान छ भने नेकपाको छ भनेर कतिपय मान्छेले अहिले भन्न र लेख्न थालिसकेका छन्। यसमा कसैलाई औडाउनु पर्दैन, कसैले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्नु पर्दैन, र यो इतिहासले पुष्टि गरेको तथ्य हो साथीहरू। त्यसकारण तपाईलाई थाहा छ, राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ड स्टेपहरू पनि चाल्नु भएको थियो। यद्यपि उहाँले त्यतिखेर डेमोक्रेसीलाई सुरसाले मुख बाए जस्तै मुख बाएर कप्लक्कै निल्नु भएको इतिहास पनि तपाईलाई थाहा छ। तर पनि उहाँले जसरी त्यतिखेर बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरेर राष्ट्रियताको पक्षमा केही बोल्ड कामहरू, केही राम्रा कामहरू गर्नुभएको थियो। 13 ठाउँको चेकपोस्ट हटेको थियो। कृतिनिधि विष्टसँग एकचोटि दुर्लभ भेट हुँदा खुदै उहाँले मलाई बताउनु भएको छ। तर राजा महेन्द्रले पञ्चायत टिकाउनको लागि काला पानीमा भारतीय सेनालाई बुट बन्दुक बजार्ने मौका दिनुभयो। काला पानीमा भारतीय सेना हटेन। उहाँले त्यतिखेर यो खतम खालको, यो जर्जर तानाशाही खालको पञ्चायती सिस्टम मलाई चाहिएन, म प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्छु, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमको नब्स भ्यालुजलाई पालना गर्छु, मलाई प्रजातन्त्रभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन, मलाई त्योभन्दा ठुलो कुरो देश हो, नेसन फर्स्ट पोलिसी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो गातगत्ती गए जाओस्, मेरो भौतिक जीवन जेसुकै होस्, एक बारको नश्वर जीवन भनेको सही कामको लागि सदुपयोग गर्नको निम्ति यसमा जन्म लिइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म मेरो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा जस्तो महान अङ्ग प्रत्यङ्गलाई ज्यान जाला छोडिदिने भनेर अडान लिएको भए सायद त्यतिखेर कालापानी बस्थ्यो। र अहिले हामीले जसरी यो प्रताडना भोग्दा कुसुमेरो मालको एउटा गीत सम्झिएका छौँ,
कि नयाँ चोट लागेको होइन, पुरानै घाउ बल्झिएछ। यो पुरानो घाउ अहिले बल्झिँदैन थियो साथीहरू। त्यसकारण यो कुरा राम्रोसँग हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कि नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र भौगोलिक स्वतन्त्रतालाई कदर आदर गर्दै यसको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्ने गुरुत्तर दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ। मैले यति कुरा भनिसकेपछि गगन थापाजी आलोचना त गर्न मन लाग्दैन मलाई, तैपनि गगन थापाजीको विषयमा एक दुईवटा कुरा भनिहालौँ। हो, मित्रले अहिले एकदमै उत्साहित प्रफुल्लित भएर हो कि वा सस्तो लोकप्रियताको लागि एउटा कार्ड फ्याँकिदिनु भएछ। उहाँले मनिषा कोइरालाजीलाई त तारिफ गर्न भ्याउनु भएछ, तर त्यहाँ सरकारको, यो देशभक्त समाजवादी सरकारको बारेमा काहीँ चरो मुसो केही पनि एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन। यो कस्तो कुरा हो? जबकि लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने डेढु, यो काम त जस क्रेडिट लिन खोजेको होइन, नेकपाको नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको छ नि त। खुदै नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि भनिरहेका छन्, यदि हाम्रो सरकार हुन्थ्यो भने हामीले केही पनि लछारपाटो लाउन सक्दैनथ्यौँ, किनभने राष्ट्रियताको विषयमा हामी एकदमै कमजोर छौँ भनेर उसले भनिरहेको छ। र गगन थापाजीलाई म एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु। उहाँले सायद अब पब्लिसिटी स्टन्टमा माहिर हुनुहुन्छ, प्रोपोगन्डा गर्न सिपालु हुनुहुन्छ, कैयौं सामाजिक सञ्जालमा उहाँले एक्सेस बनाउनु भएको छ, लगानी पनि गर्नुभएको छ होला। उहाँको विरोधावली गाउने मिडियाहरू पनि धेरै छन्। उहाँलाई बिम्ब बनाएर, उहाँलाई प्रतीक बनाएर लेख्ने बोल्नेहरू पनि थुप्रै छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँसँग अब फेरि एउटा बिजनेस इम्पायर पनि होला। उहाँले धेरै मान्छेहरू परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी शक्ति केन्द्रहरूसँग पनि उहाँले धेरै पटक बस उठ गरेर कफी खानुभएको होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर गगन थापाजी यो कुरा बिर्सिएका छैनौँ। विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जले सन् 2008मा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यहाँ तपाईँको पनि नाम मेन्सन भएको छ। त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ 2008 देखि तपाईँ अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन भनेको के रहेछ भनेर हामीले बुझ्दाखेरि हामीले पनि इन्टरनेसनल रिलेसनको विषयमा अलिकति अध्ययन गरेका छौँ, डिप्लोमेसीको विषयमा थोरै अध्ययन गरेका छौँ। हामीभन्दा धेरै दिग्गज अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका चाणक्य जस्ता बाठा हेनरी किसिन्जरसँग समेत सङ्गत गरेकाहरूले के भने यो भनेको एक प्रकारको अमेरिकी एजेन्ट हो। जब नेपालको पार्लियामेन्टमा, जब नेपालको भूतपूर्व मन्त्रीको स्ट्याटसमा कुनै मान्छे हुन्छ र त्यो मान्छेको सम्बन्ध सिआइएसँग जोडिन्छ, जब ऊ अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन हुन्छ भने उसले कुनै कन्फेसन्स नगरिकन बरु छाती ठोकेर हो म अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन हुँ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्छ। योभन्दा विडम्बना र आपत्तिजनक कुरा केही पनि हुँदैन। फेरि जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने जस्तो उसैको ठुलो स्वर बुलन्द भइरहेको हुन्छ र उसै राष्ट्रियताको ट्युसन बेला बेलामा हामीलाई पढाउन खोजिरहेको हुन्छ। मलाई सम्झना छ, युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी लागिरहँदा थियो, भोटे तालचा ठोक्नु भएको थियो। नाकाबन्दीलाई उहाँले करिब 1-2 वर्षपछि मसिनो स्वरमा कसैले नसुनुन् भन्ने आशयका साथ नाकाबन्दीसम्म भन्ने हिम्मत गर्नुभएको मलाई थाहा छ। युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी लागिरहेको बेला उहाँले मधेस आन्दोलन भनेर उतै दालभात डुकु खाएर नेपालपट्टि ढुङ्गा हान्नेहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको। प्रकाश शर्मा र गगनजीले त्यतिखेर प्रोजेक्ट चलाउनु भएको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। उहाँप्रति हाम्रो कुनै ईर्ष्या छैन, द्वेष छैन। उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति, सफलता, उन्नतिकै हामी कामना गर्छौँ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, राष्ट्रियताको विषयमा उहाँको चिन्तन बडो संदिग्ध छ। उहाँले अहिले पनि अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा, एमसीसीको विषयमा, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा कुनै स्पष्ट मत राख्नु भएको छैन, बरु घुमौरो तरिकाले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। हामीले भनेको कुरा के भने मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भित्रका केही राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई एमेन्डमेन्ट नगरी कुनै पनि हालतमा त्यसलाई स्वीकार्नै हुँदैन। त्यसलाई हामी यदि जस्ताको तस्तै स्वीकार्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघात हो। त्यसलाई हामी आउटराइट रिजेक्ट गर्छौँ। त्यसमा भएका राष्ट्रघाती बुदालाई एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। त्यसलाई दैत्यकरण पनि नगरौँ, इभिल डेभिल पनि नबनौँ र त्यसलाई देवत्वकरण पनि नगरौँ, किनभने त्यसमा भएका बुदाहरूलाई एमेन्डमेन्ट गर्नै पर्छ। यो हाम्रो प्रिकन्डिसन हो भनेर हामीले यसरी स्पष्ट रूपमा आफ्नो राष्ट्रवादी अभिमत राखिरहँदा गगन थापाजी तपाईँले एमसीसीलाई घुमौरो तरिकाले पास गर्नुपर्ने वक्तव्य दिइरहनु भएको छ। यसको मतलब के हो? र सायद मलाई लाग्छ तपाईँले नेकपाको यो सरकारको नाम मेन्सन नगरिकन, उल्लेख नगरिकन जसरी वक्तव्य दिनुभएको छ, कतै तपाईँलाई औडा त भएको छैन के? कतिपय मान्छेहरू हाम्रो धन्दा खोसियो, बिजनेस खोसियो, प्रोजेक्ट खोसियो, हामीले सरकार विरोधी, देश विरोधी प्रोपोगन्डा गर्ने एउटा सुविधा प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो हरिया डलर युरोहरू पनि कुम्ल्याउने मौका पाएका थियौँ। त्यो अवसर हामीबाट खोसियो
रोइलो गरेको पनि अप्रत्यक्ष रूपमा रोइलो गरेको पनि देखियो। नक्कली राष्ट्रवादीहरूको उच्छ्वास पनि हामीलाई थाहा छ। गगनजीको विषयमा मैले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन, किनभने राजकुमार प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गरिनुभयो। अहिले अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा करप्ट च्याप बनाएको छ। उहाँलाई नियुक्त गर्दा 16 करोडको ब्रिफकेसको खेल भयो। मलाई हात्ती आयो फुस्सा जस्तो पारियो, मलाई त थाङ्नामै सुताइयो भनेर शेरबहादुर देउवाजीले गगनजीसँग गुनासो गर्नुभएको रहेछ। गगनजीले त्यो खोका पेटी बुझ्नु भएको कुरा उहाँले भन्नुभएको रहेछ। एउटा पत्रकार मार्फत त्यो कुरा सार्वजनिक भएको छ। अनि अर्को कुरो तपाईहरुलाई भनौं, अब कृषि अनुदान सम्बन्धी संस्था प्याक्टबाट उहाँले 14 करोड रुपियाँ खन गरेर बुझ्नुभयो। के को लागि? बाख्रा पालनको लागि। नक्कली कृषक बनेर उहाँले केही दिन त सटर पनि खोल्नुभयो, त्यसलाई बन्द गरिदिनु भयो। आज पनि देशभरिका बाख्रा पाठाहरू म्यामुमु गरिरहेका छन्। गगनजी हाम्रो दानापानी खोइ भनेर उनीहरूले खोजिरहेका छन्। त्यसको हिसाब किताब दिनु जरुरी छ। जसरी त्रिचन्द्र क्याम्पसमा तपाईँ सोभियु सभापति हुँदा होस् अथवा बागमती करिडरको बाटो बनाउँदा होस्, त्यहाँ घपलाबाजी भएको कुरा बाहिर आएको छ। यसको विषयमा तपाईले नेपाली जनतालाई क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनु जरुरी छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। हामी यही भन्न चाहन्छौँ, तपाईँ रूपान्तरित हुनुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ डाइनामिक हुनुहुन्छ। तपाईलाई एकताका जनताले विश्वास पनि गरेको, तपाईमा त्यो राप र ताप थियो। आज त्यो सबै निष्ठा आदर्श त्यो संस्कार कहाँ हरायो? सत्तालाई मानौ, पैसा छाप्ने मेसिनको रूपमा मिसयुज गर्ने प्रवृत्तिबाट तपाईँ मुक्त हुनुहोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। र मैले यति कुरा भनौँ, अब भीम उपाध्यायजीको स्ट्याटस हेर्दा म दङ्गै छक्कै परे। नजाने उहाँले, म आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मान्छे त होइन, कुन जन्मको प्रतिशोध सान्न खोजिरहनु भएको छ सरकार र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, नेकपाका नेताहरूसँग। अब उहाँले नेपालको नक्सालाई होच्याउँदै एउटा महान गौरवशाली नक्सा जो अहिले प्रस्तुत भएको छ, यसप्रति नेकपाका कट्टर बाप बैरी जस्ता विरोधीहरूले पनि स्यालुट गरेका छन्, क्या बात भनेका छन्, स्याबास भनेका छन्। हाम्रो देशलाई एकीकृत अखण्ड बनाएर अर्को जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गर्ने मौका हामीलाई मिल्यो भनिरहेका छन्। त्यस बेला तपाईले त्यो एउटा बाहुनको टुप्पी जस्तो देखियो भनेर त्यो नक्सालाई होच्याएर कसको सेवा गरिरहनु भएको छ? तपाईँ कतै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले छोडेका छौडाहरूको भकाउमा त हुनुहुन्न। तपाईको विषयमा पनि एकचोटि सोच्नु पर्यो, किनभने तपाईलाई हामीले कुनै समय एउटा स्वच्छ छविको प्रशासकको रूपमा बुझेका थियौँ, तर तपाईले निर्लज्ज किसिमको स्ट्याटस राख्नु भएको छ। र अहिले पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, त्यो स्ट्याटस कृपया तपाईले त्यसलाई हटाइदिनु होला, किनभने त्यसले तपाईको डिग्निटीलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। तपाईको गरिमा, तपाईको व्यक्तित्व कृतित्वलाई त्यसले घटाएको छ। र अर्जुन हर्ती मगरजी पनि यहाँ जोडिनु भएको छ, द्वारिकलाल चौधरीजी पनि जोडिनु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई आदर कदर गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु, गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। र म अन्तिम घडीमा आइपुगेको छु। यो फेसबुक लाइभलाई बिट मार्नु पर्ने अवस्थामा आइपुगेको छु। अहिले यो बत्ती सत्तीको त्यति सेटिङ मिलेको छैन, इन्टरनेटले पनि बेला बेलामा धोखाधडी गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यति कुरा भनौँ कि अहिले वास्तवमा भारतले एउटा सानो देश भनेर आफ्नो छोटे मिया जस्तो व्यवहार गर्छु भनेर सुखदर पाउँदैन। किनभने हामी असल छिमेकी बन्न चाहन्छौँ। हामी एक हातले ताली बजाउन सक्दैनौँ, एकोरो रोटी पाक्दैन। इन्टरनेसनल रिलेसन डिप्लोमेसीमा, फरेन पोलिसीमा यो कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा बुझेका छौँ। कन्ट्री सानो होस् वा ठुलो, जस्तो उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया भन्नाले त अब त्यो देश रिसाउँछ, किनभने हामीलाई थाहा छ डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया भन्नुपर्छ हामीले। डिपिआरके कोरिया भन्नु सायद एकदमै राम्रो कुरा हुनेछ। र त्यो कोरियाले अर्को कोरियासँग विभाजन भएको आज वर्षौं भयो। 1950 को दशकमा विभाजन भएको कोरियाको बीचमा कुनै दाई भाइको सम्बन्ध होइन, छिमेकीको सम्बन्ध छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चीन र मंगोलिया बीचमा पनि त्यस्तै सम्बन्ध हो। नेबरहुड एटिच्युडबाट हामीले हेर्नुपर्छ, कोलोनियल एटिच्युडबाट हेर्ने अनि बेलबाल जेलजल ठेलठाल गर्ने। भाइ भनिसकेपछि त उसलाई बेलबाल जेलजल ठेलठाल गर्न पनि सकियो, दुई थप्पड हान्न पनि सकियो, कठालो समाउन पनि सकियो, अथवा भाइको करेसा मिच्न पनि पाइयो। भाइले त बोल्नु भएन, किनभने हामी एउटै परिवारको भनेर त्यहाँ मुखमा बुझो लगाउने काम हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी छिमेकी हौं र भारत यस्तो छिमेकी नबनोस्। बनिरहेको छ त्यो दृश्य, अप्रिय दृश्य हामीले सामना गरिरहेका छौं, त्यो भोगिरहेका छौं। उसले एउटा विशाल भारतको छाती कुखुरे छाती भयो। त्यो विशाल हृदयमा अनुवाद भएन भारतको छाती। बडो संकीर्ण छ। किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले भने जस्तै उ चाउरिँदै खुम्चिँदै किन गइरहेको छ? उसको कुनै पनि छिमेकी छ राम्रो छैन। नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी लिएको भारतले किन नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आएपछि उसको छिमेकी दृष्टिकोण सैद्धान्तिक हिसाबले त बडो
सुललित छ, तर व्यवहारिक हिसाबले किन यति घटिया किसिमको देखियो हामीले बुझिरहेका छौँ। पाकिस्तानको विषयमा पनि हामीलाई पाकिस्तानको विषयमा लेना न देना, हामी यो विषयमा धेरै खुनखुत्रो गर्न चाहँदैनौँ। उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो, तैपनि हामीले देखिरहेका छौँ पाकिस्तानसँग पनि सम्बन्ध झन् खराब भएको छ। इमरान खानले ट्विट गरेछन् बङ्गलादेश जसलाई बनाउनको निम्ति पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश अलग्याउन सन् 1971-72मा भारतले ठुलो भूमिका खेलेको थियो। आज पाकिस्तान चीनसँग बडो राम्रो सम्बन्ध गाँच्दै अगाडि बढिरहेको छ। श्रीलङ्का र मालदिप्सको पनि कुरा त्यही हो। भुटान पनि भित्रभित्रै बेखुसी छ। यो जुन ढङ्गले भारतले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेको छ, हेजिमोनिकल व्यवहार गरेको छ, प्रभुत्ववादी सोच देखाएको छ, विस्तारवादी एटिच्युड अनुसार काम गरिरहेको छ, नेहरू डक्ट्रिनले छिमेकीहरूलाई घेरघार गरिरहेको छ, यो कुराबाट सबै छिमेकीहरू हैरान परेशान छन्। र हामीले भनेको के हो भने हामीलाई कृपया छिमेकीको नजरले हेरिदिनुहोस्, तपाईँको दोषी चस्मा खोल्नुहोस्, त्यहाँ लागेको धुलो टकटकाउनुहोस् र फुलको आँखाबाट फुलै संसार जस्तो देख्नुहोस्। तपाईँको यो कुनै सानो भाइको घर होइन हो। रहन सहन रीतिरिवाज संस्कृति मिल्ला त्यो छुट्टै कुरा हो। यहाँ रोटी बेटीको मात्रै कुरा छैन, डटर एन्ड ब्रेडको कुराले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खबरदार पाइँदैन। किनभने रोटी बेटीको कुरा गर्ने हो भने त बाउ छोराकै सम्बन्ध थियो होला नि त डिपिआरके कोरिया र दक्षिण कोरियाको बिचमा, तर त्यस्तो त भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो रोटी बेटीको जुन खालको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ छ त्यसलाई पनि हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ। सरिता गिरी जस्ता अत्यन्तै घटिया निकृष्ट नेपाल विरोधी जो नेपालकै पार्लियामेन्टमा उभिएर नेपालकै सीता खाएर नेपाल विरुद्ध गद्दारी गरिरहेका छन्, बिहारकी चेली सरिता गिरीको घटिया अभिव्यक्तिलाई पनि हामी ठाडै एक्सट्रिमली कन्डेम गर्न चाहन्छौँ र त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। र हामी भन्न चाहन्छौँ स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली जनसमुदायहरू अहिले गोलबन्द भएका छन्। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ भ्लादिमिर पुटिनले जसरी क्रिमिया हिजो उसैको भूभाग थियो आफ्नो देशमा गाभेर जसरी एउटा महानायकको छवि ग्लोबल पोलिटिक्समा बनाउनु भएको छ, हाम्रो रिजनल अथवा ग्लोबल पोलिटिकल कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने सरकारको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि हाइट त्यो अनुसार उठेको छ। हामीले यसमा गर्व गर्नुपर्छ। वी आर प्राउड अफ यु। हामी यो भन्न चाहन्छौँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मैले यति भनौँ कि यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देशको जमिन, यो देशको स्वतन्त्रता रक्षाको निम्ति हामी देशभक्तहरू शिर वा कात्रो कफन बाँधेर अगाडि बढिसकेका छौँ र यो देशको सुरक्षाको निम्ति, यो देशको विकासको निम्ति, देशको सार्वभौम सत्ता रक्षाको निम्ति, नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति नेपाललाई हुन सक्छ भोलि भिसा लगाउनु परोस्, पासपोर्ट लगाउनु परोस्, अथवा तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा सीमा रेगुलेट किन गर्नु नपरोस्। डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोबाट अपराधीहरू ढिम्किन पनि दिन्न, त्यसकारण पर्खाल लगाउँछु भनिरहेका छन्। भोलि हामीले पर्खाल लगाउनु पनि पर्ने हुन सक्छ। तर त्यसभन्दा अगाडि हामीले जुन महान नक्सा अहिले कोरेका छौँ, महान नक्सा जो छापेका छौँ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले स्थापित गराइसकेका छौँ करिब करिब। अब भारतले त्यसप्रति अब्जेक्सन गर्छ भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर नेपालको भूगोललाई हामी स्वीकृत गराएरै छोड्छौँ। यो नक्सालाई हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, मैले अहिले प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेको छु। र त्यसले पनि मान्दैन भने भारतले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरिराख्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको म्यान्डेटलाई पनि मान्दैन। किनभने 99.9% म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु 0.1% त अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भविष्यमा गइयो भने त्यसको फैसलामै 0.1% चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट राख्नु पर्ला। तर पनि हामी भन्न चाहन्छौँ हामी चाहे सबभन्दा राम्रो कुरा त के भने वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ डिप्लोमेटिक माध्यमद्वारा। यदि त्यसबाट हल भएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जान्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्छौँ। हामीले पिस जोन प्रपोजललाई पनि अगाडि शानदार रूपमा अगाडि बढाउँदाखेरि भारतले 116वटा देशले समर्थन गर्दा पनि भारतको अब्जेक्सनको कारण त्यो त्यतिखेर खारेज भएको थियो। त्यो विडम्बनापूर्ण घाउ लिएर हामी बाँचेका छौँ। हाम्रो 70,000 हेक्टर जमिन उसले मिचेको छ। युरोपको कुनै भूगोलभन्दा बढी ठुलो भूगोल हो। त्यसकारण त्यो सबै जमिन हामी फिर्ता लिन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौँ र हामी कूटनीतिक वार्ताद्वारा समस्या समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने विकल्पलाई प्रयोग गर्छौँ। र त्यसले पनि लछार पाटो लाएन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पनि फैसलालाई भारतले टेर पुछार लगाएन भने लिपुलेक लिम्पियाधुरा काला पानी बचाउनको निम्ति हामी अर्को नाला पानी लड्नको लागि पनि तयार भएर अगाडि बढ्छौँ। यो देशको म यति कुरा भन्न चाहन्छु, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा, माटोको पक्षमा, मातृभूमिको पक्षमा, कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक मात्रै होइन लुटिएको सबै जमिन फिर्ता गर्ने पक्षमा हामी सबै एकगठ भएर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर
हातेमालो गरेर देश विदेशमा रहनुभएका देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अगाडि बढिसकेका छौँ। अब हामी पछाडि फर्किने कुनै गुन्जाइस छैन। हामी अगाडि बढ्यौँ, हाम्रो नक्सा स्थापित गऱ्यौँ। अब नेपाल एउटा सुन्दर शान्त सभ्य भव्य राष्ट्रको रूपमा मात्रै होइन, निडर राष्ट्रको रूपमा विस्तारवादको सामु नाकै मुनि पनि आफ्नो स्वतन्त्रताको ध्वजा सही ढङ्गले बुलन्द ढङ्गले फहराउने एउटा स्वाभिमानी महान देशको रूपमा नेपालले विश्व सामु आफ्नो एउटा परिचय बनाइसकेको छ। तपाईँले ग्लोबल मिडियाले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको साहसको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, पार्टीका सिनियर नेता कार्यकर्ताहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ, आश, एकदम आड भरोसा र एक ढिक्का एक मत, एउटा कङ्क्रिट धारणा, एउटा ठुलो सोलिडारिटी प्राप्त गर्नुभएको छ। सबैको साथ र समर्थन छ। हामी राष्ट्रियताको मामिलामा एक ढिक्का भएका छौँ। अस्तिसम्म विवादित अभिव्यक्ति दिने काङ्ग्रेस नेता रिजाल आज कन्फेसन्स गरिरहनु भएको छ। उहाँले इन्टरनेसनल मिडियामा राम्रो अभिव्यक्ति दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसकारण अब साथीहरूसँग म यिनै कुरा भन्दै स्वतन्त्रताको निम्ति फेरि एकचोटि हामीले शिरमा कफन बाँध्ने बेला आएको छ। साथीहरू आउनुहोस्, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट हामी उठ्नु जरुरी छ। साथीहरूले जसले यसलाई हेरेर मलाई उत्साहित गर्नुभएको छ, तपाईँहरू देशभक्त हुनुहुन्छ, स्वाभिमानी हुनुहुन्छ, विकास प्रेमी हुनुहुन्छ, आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ। बिना कुनै राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिशोध हामी यतिखेर वास्तवमै 12 हाते पुटुकी बाँधेर राष्ट्रियताको मोर्चामा एकदम बुलन्द भावका साथ अगाडि बढ्नु छ। हामीले यो देशको रक्षा र विकासको शपथ खाइसकेका छौँ। हामीले संकल्प लिइसकेका छौँ। शिरमा कात्रो कफन बाँधिसकेका छौँ। अब हामी कतै ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ, निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। हामी यो देशको स्वतन्त्रता र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण पनि आहुति गर्नको निम्ति तयार छौँ। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामय। यो मान्यतालाई फेरि पनि म एकचोटि बुलन्द आवाजमा भन्न चाहन्छु। र यो माटोको, यो जमिनको रक्षाको निम्ति हामी देशभक्तहरू जुरुक्कै उठिसकेका छौँ। अब हामी रोकिँदैनौँ, छेकिँदैनौँ। म यही भन्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन।